our today's speaker, Mr. Rajiv Zavle sir. Mr. Rajiv Zavle sir has completed his BSc Agriculture, MBA Marketing and Production, MDP from IIM Lucknow in Strategic HRM. He is Director of Top RS HR Solution, Director of Abal Maya Agro Producer Company Limited, and also he is Chairman at Shiv Shambhu Urban Cooperative Credit Society and Vice Chairman at APMC Chikli Cooperative Organization. Talking about professional experience of Sir, he was Assistant General Manager, HR and Corporate Affairs at Kalash Seeds Private Limited from 2016 to 2019. He was Senior Manager Branding at Kalash Seeds Private Limited from 2014 to 2016. In between 2012 to 2014, he was Area Sales Manager, Vidarbha region for the same company, that is Kalash Seeds. He was also Marketing Executive at Latur and Aurangabad in the year 2011 to 2012 in the company Kalash Seeds. He was Product Development Executive for North Maharashtra at Bijo Sital Seeds Private Limited, which is the old name of Kalash Seeds Private Limited. Sir is also having his social activities like freelance writer in different magazines on social and economic issues. He worked in healthcare, education, and rural economic empowerment under Abal Maya Bahudeshya Seva Sanstha. He has his firm of Top RS HR Solution, who guides the students for excelling in their career. So this is the brief profile of our speaker, that is Mr. Rajiv Zavle sir. Sir, I welcome you on behalf of Principal Matoshri Institute of Pharmacy, Thank you. Management, and entire students. Thank you. Thank you, Professor Ajinkya. Uh, this is a good opportunity to interact with the charming faces like your student and future of New India. This is very innovative and very good initiative by Matoshri Institute of Pharmacy, as they have taken initiative for the students' career under Disha, this tagline. It's very innovative and very appreciative thing. I would like to thank trustee of Matoshri Institute, Sri Kishore Darade ji and Sri Rupesh Darade ji, also visionary principal of Matoshri Institute, Dr. Sanjay Arote sir. I guess I have met Dr. Arote in 2015-16 in Kopargaon. Is very enthusiastic personality and a very knowledgeable person. Then I would like to thank coordinator of this program, Professor Mahendra Giri and Professor Ajinkya Pote. As per my knowledge, all joint students are the aspirant of the first year BSc or whatever after 12th. I guess till the time 44 students are joined, there may be some parents also available. So this is very crucial and critical time for the students for how to take decision about their future career. Professor Ajinkya, can I share my screen? Yes, sir, you can share your screen. It's okay. There may be some problem in my system. So, all students wish you very happy Dashera and wish you very happy future career in your life. See, there are different ways where you can start your career after 12th. There are many students, they have decided on which platform, on which way they have to frame their career.
Yes. Am I audible? Yes, sir, you are Correct. audible. Yeah. Okay. So this is very confusing time to students and their parents also, because there are so many ways, there are so many options for your career, and there are so many confusing things and confusing neighbors in our society. People guide you, do these kind of things, do that kind of things, but there is only one person who should decide what is his own interest. मित्रांनो, म्हणजे आपल्याला बरेच लोक गाईड करतात की तुम्ही 12वी नंतर इंजिनिअरिंगला गेलं पाहिजे, कोणी म्हणत मेडिकलला गेलं पाहिजे, कोणी म्हणाल ऍग्रिकल्चरला गेलं पाहिजे, कोणी म्हणून फार्मसीला गेलं पाहिजे. कोण काय म्हणतंय यापेक्षा तुमचा बेसिक इंटरेस्ट कुठल्या फील्डमध्ये हे सर्वात जास्त मॅटर करते. कारण तुमच्या इंटरेस्ट सोडून तुम्ही your career only, it will hammer your life. Am I right, Professor Ajinkya? Yes, sir, exactly. Yeah. Because see, अगर ये चीज है कि आप किसी चीज को बड़े दिल से चाहते हो ना, तो लाइफ आपको मोड पे ले जाती है. If you people having a reading habit, then you must read the book Alchemist. There was one sentence in Alchemist: if you wholeheartedly desire something, then the whole creation assists you in the quest to attain your desire. ही एक फ्रेज आहे. तुम्हाला कदाचित वाचनाची इतक्या लवकर आवड नसेल 12वीचे विद्यार्थी म्हटल्यानंतर, परंतु या फ्रेजचा मराठी अर्थ जो आहे किंवा हिंदी अर्थ जो येतोय, ओम शांति ओम या मूवी मध्ये सांगितलेला आहे. अगर आप किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में जुड़ जाती है. मित्रांनो, आपण लहानपणापासून आपलं करिअरच्या बाबतीत विचार करत असतो की मला हे बनायचंय, मला ते बनायचंय, बट दॅट आर दी रफ थॉट्स. कारण आपण विचार केलेला नसतो की आपल्याला जे करिअर आपण निवडतोय त्याच्यामध्ये काय प्रोज अँड कॉन्स आहेत, त्याच्यामध्ये काय हर्डल्स आहेत, पुढे करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज काय आहेत हे आपल्याला माहिती नसते. म्हणून आपण जेव्हा 7वी 8वी 10वी पर्यंत असतो त्यावेळेस कोणाला पोलीस ऑफिसर बनायचं असते, कोणाला आर्मीमध्ये जायचं असते, कोणाला इंजिनियर बनायचं असते, कोणाला डॉक्टर बनायचं असते. परंतु एखादा व्यक्ती आहे की ज्याचं वजन त्याच्या आयुष्यामध्ये 40 किलोच्या वरती वाढलं नाही, तो पोलीसमध्ये किंवा आर्मीमध्ये जाऊ शकतो का? निश्चितच नाही. तुम्ही त्या एजमध्ये काय ड्रीम केलंय ते मॅटर नाही करत. एखादा व्यक्ती आहे की ज्याची विजन चांगली नाहीये, म्हणजे ज्याची नजर चांगली नाही, ज्याला चष्मा लागलेला आहे, आणि तो विचार करतो की नाही मला फायटर पायलट बनायचंय, मला एअरफोर्समध्ये जायचंय, तो जाऊ शकतो का? नाही जाऊ शकत. कारण या लिमिटेशन्स असतात. आणि हे आपण जेव्हा आपले स्वप्न रंगवतो 10वी पर्यंत त्यावेळेस आपल्याला या गोष्टी माहिती नसतात. हे झालं आपल्या फिजिकलच्या बाबतीत. आपण एक गोष्ट जर बघितली, एखाद्याला मॅथमध्ये फार मोठा इंटरेस्ट असतो आणि त्याला घरचे किंवा नातेवाईक किंवा शेजारी सांगतात तू इंजिनिअरिंगला गेलं पाहिजे, कारण आमचा एक मुलगा इंजिनिअरिंगला गेला आणि त्याला फॉरेनमध्ये अपॉर्च्युनिटी मिळाली, त्याला महिन्याला 2 लाख रुपये पगार मिळाला, असं कोणीतरी शेजारी किंवा आपला नातेवाईक सांगतो. परंतु आपल्याला मॅथमध्ये इंटरेस्ट नाहीये, आपलं अनालिटिक्स चांगलं नाहीये, तर आपण इंजिनियर म्हणून सक्सेस होऊ शकणार नाही. बरोबर आहे? त्यामुळं आपला बेसिक इंटरेस्ट कशात आहे, व्हॉट इंटरेस्ट वी आर कॅरिंग, हे आपण पहिले अभ्यास केला पाहिजे. त्यानंतर आपल्या ज्या आवडी निवडी आहेत त्याला आपल्या करिअरशी जोडलं पाहिजे. हे जर जोडलं तर आपलं करिअर निश्चितच ब्राईट असते, आपलं फ्युचर निश्चितच ब्राईट असते. मित्रांनो, जसं मला मातोश्री इन्स्टिट्यूट कडून सांगितलं गेलं की मी ऍग्रिकल्चरच्या बाबतीत काय काय अपॉर्च्युनिटी आहेत त्या सांगितल्या पाहिजे. सो देर आर ट्रेमेंडस अपॉर्च्युनिटीज इन ऍग्रिकल्चर फील्ड. इफ you have your core interest in agriculture, then there are tremendous opportunities. एक गोष्ट आहे, जोपर्यंत या पृथ्वी तलावरती माणूस आहे आणि जोपर्यंत तो खातो पितो जेवण करतो तोपर्यंत ऍग्रिकल्चरला आणि ऍग्रिकल्चर स्टुडंट्सला मरण नाहीये. करिअर अपॉर्च्युनिटीच्या बाबतीत जर म्हणसाल तर बरेचसे दालनं ऍग्रिकल्चर सेक्टरमध्ये आहेत.
बेसिकली जे मुलं ग्रामीण भागातून येतात त्यांचा ऍग्रिकल्चरच्या बाबतीत इन्साइट असतो, त्यामुळे त्यांचा बेसिक इंटरेस्ट बऱ्याच वेळेला चांगला असतो ऍग्रिकल्चर फील्डमध्ये. आणि तो इंटरेस्ट किंवा आपलं जे बेसिक लहानपणापासून घरात आपल्या शेतात पाहिलेलं नॉलेज आहे त्याला कॅरी करून जर आपण ऍग्रिकल्चर मध्ये काही करिअर करण्याचा प्रयत्न केला, दॅट इज गुड थिंग. परंतु वी मस्ट बी प्रॅक्टिकल. मी इंग्लिश मराठीचं कॉम्बिनेशन करत जाईल, कारण 12वीची मुलं आहेत, बऱ्याच मुलांना होऊ शकते की आपण फक्त इंग्लिशमध्ये गेलं तर प्रॉब्लेम येईल. आणि ज्या कोणत्या स्टुडंटला कधीही असं वाटले की मला काही विचारलं पाहिजे, तर मी विचारायची वाट बघू नका. whenever you think you should ask some question, you have some queries, just ask me at the same time. मला डिस्टर्ब होत नाही, तुम्ही मधात बोलले तर मला डिस्टर्ब होणार नाही, कारण तुमच्या ज्या काही शंका आहेत त्याचं निराकरण योग्य वेळी होणं गरजेचं आहे. राईट. तर मित्रांनो, ज्यांना कोणाला मी असं समजतो की आता तुमच्यापैकी बरेच लोक ऍग्रिकल्चर मध्ये इंटरेस्ट ठेवणार आहे, तर what career opportunities you may have in agriculture field, I will elaborate one by one. Before that, I want to know from you people, तुमच्यापैकी ज्या लोकांनी ऍग्रिकल्चर हे त्यांचं फील्ड डिसाईड केलेलं आहे की मला ऍग्रिकल्चरला जायचंय, मला ऍटलिस्ट 3 लोकांकडनं याचा आन्सर पाहिजे की त्यांनी ऍग्रिकल्चर ही त्यांची फील्ड का चूज केली आहे, की त्यांना का वाटतं की आपण 12वी नंतर बीएससी ऍग्रिकल्चर केलं पाहिजे किंवा ऍग्रिकल्चर फील्डला गेलं पाहिजे. आणि तुम्ही दिलेलं कुठलंही उत्तर असेल, माझ्या कुठल्याही सेशनमध्ये, माझ्या कुठल्याही क्लासमध्ये कोणताच आन्सर हे चुकीचं नसतं. काही उत्तर बरोबर असतात, काही त्यापेक्षा बरोबर असतात. त्यामुळे हेजिटेट करू नका बोलायला. मला तुमच्यापैकी कोणी 3 जणांनी सांगा की त्यांनी ऍग्रिकल्चरला जावं असं त्यांना का वाटतं. प्लीज, प्रोफेसर अजिंक्य, ओव्हर टू यू. Sir, actually, what we had observed in our Google form that we had circulated that Okay. most of the students, they were registering for agriculture also, they were registering for engineering, they were registering for pharmacy. Means Okay. most of them are confused that which career they should choose. Yeah, So I don't think that anyone might be here that he has confirmed decided that he is going for agriculture. whatever. Out of 42 people, it is possible to 2 to 3 people can give answer of this question, because they might be confused. But if they have option also, first option is pharmacy, second is engineering, third is agriculture. But why? Why agriculture? I want to know. If you know some people from this list, you can pinpoint some people. You can ask a question directly with their names. So students, if anybody has decided, you can answer the question of sir. Otherwise, I will call some names. Nandan Kasar. Nandan Kasar, are you available? Yeah, please tell me. Yes, sir. Yeah, please tell me. Are you 12th student, Nandan? Yes, sir. You are first student. Second year life, sir. Okay. You are pharmacy student. Yes, pharmacist. Okay. Then Pradeep Golap is 12th or he is in pharmacy? Okay, no issues. There are many people who decide agriculture just for some short-term goals, like I want to become agriculture officer, I want to start my agriculture business. This kind of small things, they are quite confused about their career. But let's see what kind of opportunities in agriculture scenario. Okay, so I will share my screen then. Can you see this PDF? I'm sharing on screen.
This PDF is visible. No, sir, not yet. Now, Yes, sir, it is visible now. okay. So see what kind of opportunities in agriculture sector. See, uh, after doing BSc agriculture, you can go for PG, MSc agriculture. Then I will elaborate all specifications in different slides. Then you can do MBA after BSc agriculture. Then you can do PhD specialization in after MSc agriculture and after MBA also. So PhD can help you in research and in academics also. Those students who want to go for the job after agriculture, before that we will see what kind of PG opportunities after agriculture. See, BSc agriculture will give you insight of agriculture. What kind of agricultural practices can we do technically? What kind of agricultural practices going on in different countries, in different research centers, and so you can develop your own agriculture technologies, techniques after learning BSc agriculture. In MSc agriculture, you have different opportunities in MSc, like MSc agronomy. After doing MSc agronomy, you people can become an agronomist. So what is basic of agronomy? Agronomy म्हणजे ऍग्रिकल्चर प्रॅक्टिसेस कशा पद्धतीने केल्या जाव्यात याचा अभ्यास ऍग्रोनॉमी मध्ये असते, एमएससी ऍग्रोनॉमी मध्ये. त्यानंतर असते एमएससी प्लॅन ब्रीडिंग, जेनेटिक्स अँड प्लॅन ब्रीडिंग. जेनेटिक्स अँड प्लॅन ब्रीडिंग मध्ये आपल्याला तुम्ही 12वी मध्ये मेंडल्स लॉ वगैरे शिकले असाल, किंवा 12वी मध्ये तुम्ही जेनेटिक्सचा एक टॉपिक असेल तुम्हाला की ज्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या पॅरेंट लाईन्स ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी या पद्धतीने आपण हायब्रिड लाईन्स तयार करू शकतो. हे तुम्ही 12वी मध्ये कदाचित तुमच्या बायोलॉजीमध्ये शिकले असाल, किंवा जे काही स्टुडंट्स फार्मसीचे आहेत त्यांना माहिती असेल. प्लॅन ब्रीडिंग मध्ये जे करिअर करतात त्यांना ऍग्रिकल्चरचं सायंटिस्ट म्हटलं जाते. खऱ्या अर्थाने ऍग्रिकल्चर मध्ये सर्वात इम्पॉर्टंट हे फील्ड आहे प्लॅन ब्रीडिंग, जीपीबी ज्याला म्हणतात. प्लॅन ब्रीडर कॅन डेव्हलप डिफरंट काइंड ऑफ हायब्रिड्स. आज आपण मार्केटमध्ये ज्या लोकांचा ऍग्रिकल्चरशी जवळून संबंध आला असेल अशा लोकांना माहिती आहे की आपण वेगवेगळ्या व्हरायटीज, ज्या काही इम्प्रूव्ड व्हरायटीज आहेत त्या आपण मार्केटमधून परचेस करतो. जसं तुमच्या भागात जर मिरची असेल तर प्राईड नावाची एक मिरची राशीची सध्या मार्केटमध्ये चांगली आहे. त्यानंतर मैकोच्या काही हायब्रिड आहेत, नवतेज असेल, तेजापूर असेल. या हायब्रिड ज्या आहेत या बनवण्याचं काम हे प्लॅन ब्रीडर करतात. मित्रांनो, ज्यांना ऍग्रिकल्चर मध्ये करिअर करायचं आहे त्यांच्यासाठी प्लॅन ब्रीडिंग हा अतिशय महत्वाचा करिअर पॉइंट राहू शकतो. कारण जे विद्यार्थी प्लॅन ब्रीडिंग करतात, जे प्लॅन ब्रीडर्स असतात, या ब्रीडर्सना प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये फार महत्व असते आणि प्लॅन ब्रीडर्स प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये हायेस्ट सॅलरी घेणारे एम्प्लॉईज असतात. प्रत्येक क्रॉप जे आपण पाहण्यात आहे, आपल्याला आता एक प्रश्न पडेल की एका कंपनीला किती प्लॅन ब्रीडर लागू शकतात, किंवा या प्लॅन ब्रीडिंग म्हणजे हे एकच फील्ड झालं का? तर प्लॅन ब्रीडिंग मध्ये जेवढे क्रॉप तुमच्या समोर असतील, मग फील्ड क्रॉप मध्ये तुमचं गहू, ज्वारी असेल, सोयाबीन असेल, ऑइल सीड मध्ये तूर असेल, हरभरा असेल, या सगळ्या पिकांचा एक एक वेगळा प्लॅन ब्रीडर असतो. दुसरा विषय, व्हेजिटेबल मध्ये आपण जेवढे काही पिकं पाहतो, टोमॅटो, मिरची, भेंडी, कांदा, अजून त्यानंतर जे काही असतील, गोबी, कॅरट, स्पिनॅच, गार्ड, सगळे काकडी, या सगळ्या पिकांसाठी एक एक सेपरेट प्लॅन ब्रीडर लागत असतो. त्या प्लॅन ब्रीडरचं काम काय असते की काही वाईल्ड व्हरायटीज निवडणे, किंवा काही ज्या काही जुन्या व्हरायटीज आहेत
त्याच्या बियाण्यापासून, त्याच्या पॅरेंट लाईन पासून जे काही इम्प्रूव्ड व्हरायटीज आहेत त्याच्या पॅरेंट लाईन सोबत त्याचं हायब्रिडायझेशन घडून आणणे, हे घडून आणणे, याला हे काम जे असते ब्रीडरचं असते. कदाचित जे स्टुडंट फार्मसीचे आहेत हे समजू शकतील की मी जे बोललो की हायब्रिडायझेशन काय आहे, परंतु जे 12वीचे विद्यार्थी असतील त्यांना ते थोडं कदाचित समजायला अवघड जाईल. तर मी तुम्हाला सोप्या भाषेत एक गोष्ट सांगतो की असं समजा की तुमच्या भागामध्ये पाऊस कमी पडतो आणि तुमच्या भागामध्ये हरभऱ्याचं पीक आहे, हरभऱ्याला किंवा गव्हाचं पीक आहे, गव्हाला पाणी जास्त लागते, आणि परंतु तुमच्या भागामध्ये पाऊस कमी पडतो. तुमच्याकडे शेवटी इरिगेशन फॅसिलिटीज मध्ये प्रॉब्लेम येतात पाणी कमी असल्यामुळे, त्यामुळे तुम्ही गव्हाचं पीक चांगलं घेऊ शकत नसाल. तर या ब्रीडरचं काम काय असते, एखादी चांगलं उत्पन्न देणारी व्हरायटी तिचं बियाणं घ्यायचं, त्यानंतर ज्या भागामध्ये पाऊस कमी आहे परंतु अशा भागामध्ये काही वाईल्ड व्हरायटीज असतात गव्हाच्या फॅमिलीतल्या, तर त्या फॅमिलीचे काही बियाणं घ्यायचं, त्या दोन्हीचा संकर घडून आणायचा, म्हणजे दोन्ही जे पोलन्स असतात त्याचं हायब्रिडायझेशन घडून आणायचं, क्रॉस पॉलिनेशन घडून आणायचं, त्यापासून जी काही व्हरायटी तयार होईल ती व्हरायटी F1 म्हणून जी नवीन व्हरायटी होईल तिच्यामध्ये म्हणजे वॉटर रेजिस्टन्स राहील थोडंसं, म्हणजे पाणी कमी पाण्यामध्ये पण सुद्धा ती ड्रॉट रेजिस्टन्स त्याला म्हणता येईल, कमी पाण्यामध्ये सुद्धा ती व्हरायटी चांगल्या पद्धतीने येऊ शकते. हे सोप्या भाषेत जर तुम्हाला समजण्यासाठी सांगायचं झालं तर. त्यापेक्षा थोडंसं टेक्निकली जाऊन सांगायचं तर प्लॅन ब्रीडर काय करू शकतात की वांग्याची एक व्हरायटी आहे की जिच्यामध्ये कुठलं तरी तिचं त्या भागामध्ये झाड त्यांना बुशी टाईप पाहिजेत, म्हणजे बुटकं झाड पाहिजे, परंतु उत्पन्न भरपूर पाहिजे. तर अशा वेळेला जे दुसऱ्या भागामध्ये असेल की त्या वांग्याचे झाड जे आहे ते बुटकं आहे, परंतु त्या वांग्याचा कलर जो आहे तो निळ्या कलरचा आहे, आणि आपल्या तुम्हाला जे पाहिजे ते हिरव्या कलरचं वांग्याचं फळ पाहिजे, परंतु झाड बुटकं पाहिजे, आणि तुमच्या भागामध्ये झाड उंच आहे, तुम्हाला पाहिजे त्या कलरचं वांग त्याला येते हिरव्या कलरचं. तर या दोन्ही झाडांचा संकर घडून आणून त्याच्यापासून जी नवीन व्हरायटी तयार होते ती तुम्हाला जशी पाहिजे त्या पद्धतीची ब्रीडर तयार करून देतो. म्हणजे झाड बुशी टाईपचं बुटकं झाड आणि त्याला हिरव्या कलरचं वांग येणार, या टाईपचं जे कामं करतात त्यांना आपण प्लॅन्ट ब्रीडर म्हणतो. तर हे एक करिअर अपॉर्च्युनिटी चांगली राहू शकते. त्यानंतर MSc मध्ये सॉइल सायन्स हा एक सब्जेक्ट करण्यासारखा आहे की जे काही माती असते, आपण मृदू संशोधन एक गव्हर्नमेंटचं डिपार्टमेंट आहे, किंवा सॉइल सायन्स मध्ये बरेचसे प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये करण्यासारखे अपॉर्च्युनिटी आहेत. त्यानंतर आहे MSc एंटमॉलॉजी पॅथॉलॉजी. मित्रांनो, एंटमॉलॉजी आणि पॅथॉलॉजी यामध्ये करिअर करणारे जे लोक आहेत हे आयदर रिसर्च मध्ये जर गेले तर तुम्ही जे शेतामध्ये फवारण्या करता, कीटकनाशक असेल किंवा बुरशीनाशक असेल, याच्यामध्ये संशोधनाचं काम हे लोक करू शकतात. त्याच्यामध्ये त्यांना मार्केटिंग किंवा प्रोडक्शन मध्ये त्यामध्ये नोकरीच्या अपॉर्च्युनिटीज राहू शकतात. हा सुद्धा एक अतिशय महत्वाचा घटक MSc मध्ये आहे, एंटमॉलॉजी किंवा पॅथॉलॉजी. MSc एंटमॉलॉजीचे ते इन्सेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स या कंपन्यांमध्ये चांगल्या प्रकारे करिअर करू शकतात. त्यानंतर आहे एक्सटेन्शन ऑफिसर, त्यामध्ये आपण बनू शकतो. एक्सटेन्शन जे आहे म्हणजे विस्तार, बरेचसे विस्तार अधिकारी तुम्ही पाहिले असतील, किंवा एक एक्सटेन्शन म्हणून एक डिपार्टमेंट स्पेशली कृषी विद्यापीठामध्ये असते. एक्सटेन्शन डिपार्टमेंटचं काम असते की तुमच्यापर्यंत सर्व माहिती पोहोचवणे. बऱ्याच वेळेला MSc एक्सटेन्शन केल्यानंतर तुम्ही आयदर अकॅडमिक्स मध्ये लेक्चर म्हणून जाऊ शकता, किंवा विद्यापीठामध्ये जे काही कृषी संदर्भात जे काही विषय असतात त्याच्यामध्ये आपण नॉलेज स्प्रेड करणं ज्याला म्हणतो, ते काम एक्सटेन्शन एज्युकेशनच्या अंतर्गत होऊ शकतात. इकॉनॉमिक्स, MSc इकॉनॉमिक्स हा एक पोर्शन त्यामध्ये असू शकतो की शेतीविषयीचं जे अर्थशास्त्र आहे त्याचा अभ्यास MSc इकॉनॉमिक्स मध्ये केला जातो. आणि सीड टेक्नॉलॉजी ही सुद्धा एक अतिशय महत्वाची फील्ड MSc सीड टेक्नॉलॉजी मध्ये राहू शकते ऍग्रिकल्चर सेक्टरमध्ये, जेणेकरून आता आपण पाहतो यू विल गेट सरप्राईज की आशिया खंडामध्ये जेवढं संकरित बियाणं तयार केलं जातं, हायब्रिड सीड तयार केलं जातं, त्याचा 60% वाटा हा भारतातला आहे. 60% वाटा हा भारत प्रोड्यूस करतो.
मला सांगायला आनंद वाटतो की फक्त भारत नाही तर तो महाराष्ट्रामध्ये आणि आपला जालना सराउंडिंग जो एरिया आहे त्या एरियामध्ये सीड प्रोडक्शन हे सर्वात जास्त केलं जातं. तर त्यामुळं तुम्हाला सीड टेक्नॉलॉजी करून तुम्हाला सीड प्रोडक्शन मध्ये सीड इंडस्ट्रीमध्ये बऱ्याचशा करिअर ऑपॉर्च्युनिटी राहू शकतात. हा सुद्धा एक चांगला ऑप्शन भविष्यात एमएससी सीड टेक्नॉलॉजी करून राहू शकतो. यू विल गेट सरप्राईज की देऊळगाव राजा सारख्या छोट्या तालुका प्लेस असलेल्या शहरामध्ये आज कमीत कमी 2000 लोक हे सीड प्रोडक्शन मध्ये काम करतात. त्यातले सगळे सीड टेक्नॉलॉजिस्ट आहेत असं नाही, परंतु निश्चितच तुम्हाला त्यामध्ये करिअर ऑपॉर्च्युनिटी चांगल्या राहू शकतात. त्यानंतर एमएससी बायोटेक तुम्ही करू शकता, बायोटेक फील्डला जाऊ शकता. हे आतापर्यंत जे मी सांगितले हे सगळे कन्व्हेन्शनल झाले. आपण इथून पुढे आता ज्या ऍडव्हान्स ज्या गोष्टी आहेत त्यामध्ये आहेत एमएससी बायोटेक. बायोटेक्नॉलॉजी फील्ड सगळ्यांना माहिती आहे. मागच्या काही वर्षामध्ये बायोटेक्नॉलॉजी मध्ये अतिशय म्हणजे आकर्षक फील्ड असं राहिलेलं आहे मागच्या 5-10 वर्षामध्ये. जसं 10 वर्षापूर्वी आयटी फील्डचं फार अट्रॅक्शन विद्यार्थ्यांमध्ये होतं, त्याचप्रमाणे मागच्या 5-6 वर्षामध्ये बायोटेक विषयी फार अट्रॅक्शन विद्यार्थ्यांमध्ये राहिलेलं आहे. एमएससी बायोटेक करून तुम्ही वेगवेगळ्या लॅब्समध्ये तुमच्या करिअर करू शकता. एमएससी बायोटेक मधूनच जे काही अजून ऍडव्हान्स गोष्टी आहेत, डायहॅप्लॉइड लॅब मध्ये तुम्ही नोकरी करू शकता. डायहॅप्लॉइड ही फार ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी आहे. आता मला असं वाटतं की 12वीचे स्टुडंट आहेत त्यांना त्यामुळे डायहॅप्लॉइड इतकं एक्सप्लेन करण्याची गरज नाही, कारण ते फार ओव्हरडोज होऊन जाईल. परंतु त्यात एक चांगली ऑपॉर्च्युनिटी राहू शकते. मार्कर लॅबमध्ये तुम्हाला भविष्यात ऑपॉर्च्युनिटीज राहू शकतात. मार्कर लॅबमध्ये तुमचे जसे आपले डीएनए असतात तसेच तुमच्या प्लॅन्टचे झाडाचे सुद्धा डीएनए असतात, त्यावरती काम केलं जातं. ती सुद्धा फार ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी आहे मार्कर लॅबमध्ये जे चालते. तर भविष्यामध्ये डायहॅप्लॉइड असेल, मार्कर लॅब असेल किंवा जिनोमिक लॅब असेल, याच्यामध्ये फार मोठ्या करिअर ऑपॉर्च्युनिटी आहेत जर तुमचा या फील्डमध्ये इंटरेस्ट असेल तर. याशिवाय मित्रांनो तुम्ही एमएससी फॉरेस्ट्री करू शकता. तुम्ही बघता अशात बऱ्याच वेळेला फॉरेस्टच्या काही जागा गव्हर्नमेंटच्या निघाल्या, फॉरेस्टमध्ये नोकरीच्या फार मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत. त्यानंतर एमएससी हॉर्टिकल्चर करू शकता. आज बऱ्याच वेळेला बागायतीकडे कल शेतकऱ्यांचा वाढत चाललाय आणि गव्हर्नमेंट सुद्धा त्यामध्ये फार मोठा इनिशिएटिव्ह घेत आहे की हॉर्टिकल्चर वाढलं पाहिजे. बिकॉज नाऊ we are going to become largest food processing industry in the world. India is going to become largest food processing industry in the world. So you can choose horticulture as your career, right? Thereafter, you can see for dairy science also. Dairy science is also very good. जसं मातोश्री इन्स्टिट्यूट मी पाहतोय की नाशिक किंवा अहमदनगर या भागामध्ये काम करते. या भागामध्ये डेअरी सायन्सला सुद्धा फार मोठं महत्व आहे. जे काही स्टुडंट्स पश्चिम महाराष्ट्रातले असतील त्यांना माहिती आहे की त्या भागामध्ये डेअरी जे प्रोजेक्ट आहेत त्याचे फार फार मोठे मोठे प्रोजेक्ट आहेत आणि त्या प्रोजेक्ट मध्ये तुम्ही करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज करू शकता किंवा स्वतःचे बिझनेस सुद्धा सेटअप करू शकता. शिवाय पश्चिम महाराष्ट्र सोडून मराठवाडा आणि विदर्भातले जे काही विद्यार्थी असतील दे आर हॅव्हिंग गुड ऑपॉर्च्युनिटीज इन दिस सेक्टर ऑल्सो. कारण तिकडे एक फार मोठा गॅप आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यामध्ये आजही डेअरीचे फार मोठे प्रोजेक्ट नाहीये. त्यामुळे भविष्यात असे प्रोजेक्ट चालू होऊ शकतात ज्यामध्ये तुम्ही तुमचं करिअर करू शकता किंवा तुम्ही असे प्रोजेक्ट स्वतः सुद्धा चालू करू शकता. देन आफ्टर फिशरी सायन्स. मित्रांनो फिशरी सायन्स आपल्या भागामध्ये फार मोठा प्रस्त नाहीये, परंतु जो कोस्टल एरिया आहे जसं दापोली विद्यापीठ असेल किंवा जो समुद्रतट असलेला एरिया आहे या भागामध्ये फिशरी सायन्सला फार महत्व आहे. जे विद्यार्थी त्या भागामध्ये सेटल होणार आहेत किंवा त्या भागातले असतील दे कॅन गो फॉर द फिशरी सायन्स ऑल्सो. दॅट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन फॉर देअर करिअर. तर हे सगळे एमएससी वगैरे हे करून आपण काय काय जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आपण हे करू शकतो. तर यू कॅन गो इन अकॅडमिक्स, इन एज्युकेशन सेक्टर. तुम्ही एज्युकेशन सेक्टरमध्ये लेक्चरशिपसाठी जाऊ शकता. तुमचं एमएससी स्पेशलायझेशन झाल्यानंतर तुम्हाला लेक्चरशिप मध्ये जाता येईल किंवा गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये जाता येईल. काही विद्यार्थी असे असतात की ज्यांना बीएससी अग्री करून इमिजिएट दे वॉन्ट टू गो फॉर द जॉब. सो व्हॉट काइंड ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर दोज स्टुडंट्स हू वॉन्ट टू जॉईन job immediate after completion of their UG, so they can go for government jobs and private sector jobs also. What kind of government jobs and private sector jobs are available after BSc agriculture? So you can go for gram sevak, krushi sevak, agriculture assistant,
extension officer. Then you can go for agriculture MPSC. What kind of post you can get after agriculture MPSC? You can get post of TAO, Taluka Agriculture Officer. Then you can go for extension officer. You can go for ESDAO, Sub-Divisional Agriculture Officer. This kind of government opportunities you can get after agriculture by doing that kind of competitive exams. Then you can go for the banking. In banking, if you have studied, there are lot of students from agriculture background, they have joined in banking. कारण त्याला MPSC मध्ये आणि IBPS मध्ये सुद्धा बरेचसे ऍग्रिकल्चरचे जे स्टुडंट आहेत, हे स्टुडंट चांगल्या प्रकारे करिअर करत आहेत. कारण MPSC मध्ये जे काही क्वेश्चन पेपरचा जो फॉर्मॅट असतो, त्यामध्ये काही क्वेश्चन जे ऍग्रिकल्चर सेक्टरला डेडिकेटेड असतात. त्यामध्ये कृषी संदर्भात काही स्पेसिफिक कोटा असतो क्वेश्चनचा, आणि ऍग्रिकल्चरचे स्टुडंट्सने ते जे अभ्यास आहे तो त्यांचा ते 4 वर्षात झालेला असतो ऍज कम्पेअर्ड टू अदर फील्ड स्टुडंट. त्यामुळे तुम्ही पाहिलं असेल की मागच्या काही वर्षामध्ये ऍग्रिकल्चर सेक्टरच्या मुलांचा MPSC मधला सक्सेस रेशो हा जास्त आहे. जसं आता CSAT आल्यानंतर इंजिनिअरिंगच्या स्टुडंटचा MPSC किंवा IBPS मधला वाटा वाढलाय, त्या अगोदर तो ऍग्रिकल्चरच्या स्टुडंटचा होता. तर यू कॅन गो फॉर कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स, MPSC, UPSC, IBPS, and that kind of allied exams also. Then in private sector, you can go for the R&D, production, supply chain, and farm management. प्रायव्हेट सेक्टर मधले कोणकोणते जॉब ऑपॉर्च्युनिटी अवेलेबल आहेत, तर तुम्ही R&D मध्ये जाऊ शकता, रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट मध्ये जाऊ शकता, ज्यामध्ये जसं मी तुम्हाला अगोदरच्या स्लाइड मध्ये दाखवलं की तुम्ही MSc प्लॅन ब्रीडिंग केल्यानंतर तुम्ही संशोधन करू शकता बीज उत्पादनासाठी, नवीन व्हरायटी उत्पादनासाठी, नवीन वेगवेगळ्या प्रकारचे हायब्रिड तयार करण्यासाठी तुम्ही R&D मध्ये तिथं तुमचं करिअर करू शकता. देन आफ्टर दॅट यू कॅन गो फॉर प्रोडक्शन ऑल्सो. सीड प्रोडक्शन मध्ये तुम्ही करिअर करू शकता, सप्लाय चेन मध्ये तुम्ही करिअर करू शकता. देन फार्म मॅनेजर म्हणून सुद्धा तुम्ही करिअर त्यामध्ये प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये इमिजिएट आफ्टर ऍग्रिकल्चर ही करू शकता आणि MSc नंतरही करू शकता. देन सेल्स अँड मार्केटिंग. बरेचसे BSc ऍग्री करून स्टुडंट जे आहेत हे सीडच्या किंवा पेस्टिसाइडच्या कंपनीमध्ये मार्केटिंगसाठी जातात, आणि ती सुद्धा एक चांगली अपॉर्च्युनिटी राहू शकते. कारण बऱ्याचशा कंपन्या आहेत, कितीतरी कंपन्या आहेत की ज्या त्यांचे प्रॉडक्ट मार्केटमध्ये त्यांना विकायचे असतात, आणि त्यामुळे त्यांना ते करण्यासाठी वेगवेगळे चांगलं स्किल असणारे, ऍग्रिकल्चर बॅकग्राऊंड असणारे विद्यार्थी हवे असतात की जे तुम्हाला त्या ठिकाणी त्यांच्या प्रॉडक्टचं मार्केटिंग करू शकेल. या फील्डमध्ये सुद्धा चांगला पगार आहे, चांगले इन्सेंटिव्ह आहेत. ज्याची मेहनत घेण्याची तयारी आहे त्याच्यासाठी हे फील्ड अतिशय चांगलं आहे. याच्याशिवाय तुम्ही ऍग्रिकल्चर करून HR, ऍडमिनिस्ट्रेशन आणि अकाउंट्स मध्ये करिअर करू शकता. मित्रांनो, मोस्टली एक गोष्ट जर पाहिली तर BSc ऍग्री नंतर HR मध्ये करिअर करणारे लोक फार कमी आहेत, परंतु ज्या ऍग्रिकल्चर इंडस्ट्री आहेत त्या BSc ऍग्री प्लस MBA इन HR अशा असणाऱ्या लोकांना काही ठिकाणी अपॉर्च्युनिटी देतात. का तर ते ज्या इंडस्ट्रीमध्ये आहेत, ऍग्रिकल्चर इंडस्ट्रीच्या ज्या कंपन्या आहेत, त्यांचा HR ला जर ऍग्रिकल्चरचं नॉलेज असेल तर तो त्या फील्डला त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना, त्यांच्या ह्युमन रिसोर्सला चांगल्या प्रकारे समजून घेऊ शकतो. त्यामुळे तुम्ही MBA HR BSc ऍग्रिकल्चर नंतर करू शकता. त्यानंतर डिफरंट लॅबोरेटरीज मध्ये तुम्ही नोकरी करू शकता. जसं मी MScच्या स्लाइड मध्ये सांगितलं की तुम्ही क्वालिटी अश्युरन्सच्या लॅबमध्ये करू शकता, क्वालिटी कंट्रोलच्या लॅबमध्ये तुम्हाला करिअर अपॉर्च्युनिटी भविष्यात राहू शकतात, मार्कर लॅबमध्ये राहू शकता, आणि R&D असेल, पॅथॉलॉजीचं असेल, एंटोमॉलॉजी असेल, या सर्व गोष्टींमध्ये राहू शकते. या सगळ्या करिअर अपॉर्च्युनिटीज तुम्हाला जॉबच्या संदर्भात इमिजिएट आफ्टर ऍग्रिकल्चर राहू शकता. त्यानंतर व्हॉट काइंड ऑफ पर्सनल बिझनेस यू कॅन स्टार्ट आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ युअर BSc ऍग्रिकल्चर, your education in agriculture. So you can start your own farm development as like a short shetkari. You can start your career as a agriculture tourism. Agriculture tourism हा सुद्धा एक नवीन फार चांगला कन्सेप्ट अशामध्ये येतोय.
त्यामध्ये सुद्धा तुम्ही तुमचा बिझनेस स्टार्ट करू शकता. तुमचे कृषी सेवा केंद्र तुम्ही करू शकता, कारण आता कृषी सेवा केंद्राचं लायसन घेण्यासाठी तुमचं बीएससी ऍग्रिकल्चर झालेलं असणं गरजेचं आहे. त्यानंतर तुम्ही सीड्सच्या ज्या कंपन्या आहेत, ज्या काही मल्टीनॅशनल सीडच्या कंपन्या त्या भारतात येऊन सीड प्रोडक्शन करतात, तर त्या कंपन्यांचं कॉन्ट्रॅक्ट प्रोडक्शन तुम्ही करू शकता, ज्याला आपण ऑर्गनायझर म्हणतो. हा B2B बिझनेस आहे. हे सुद्धा तुम्ही करू शकता, की जसं एखादी कोरियाची कंपनी आहे, कोरियाच्या कंपनीला भारतात येऊन काही सीड प्रोडक्शन करायचंय, किंवा एखादी युरोपची कंपनी जिला भारतात येऊन काही सीड प्रोडक्शन करायचं. मित्रांनो, या कंपन्या भारतात काय येतात प्रोडक्शन करण्यासाठी, तर भारतात लेबर कॉस्ट ही चीप आहे. जसं आपण आपल्या इथे 200 किंवा 250 रुपये रोजाने एक व्यक्ती भेटू शकतो, तोच रोज जर युरोपमध्ये गेले तर युरोपमध्ये त्याची मजुरी कमीत कमी 2 ते 3 हजार रुपये असते. त्यामुळं ह्या ज्या बाहेरच्या कंपन्या त्या भारतात येऊन सीड प्रोडक्शन करून घेतात. हा एक फॅक्टर आहे. दुसरा फॅक्टर आहे की क्लायमॅटिक फॅक्टर काही क्रॉपचे हे भारतामध्ये चांगले आहेत, त्यामुळे ते भारतात येऊन प्रोडक्शन करतात. अशा कंपन्यांसोबत तुम्ही तुमचा स्वतःचा बिझनेस डेव्हलप करून त्यांच्यासोबत कॉन्ट्रॅक्ट करू शकता, की तुम्हाला जे काही सीड प्रोडक्शन करायचंय ते तुमची जी काही फर्म असेल ती तुम्हाला करून देईल. तर या पद्धतीने तुम्ही ऑर्गनायझर म्हणून सीड प्रोडक्शन मध्ये सुद्धा काम करू शकता. याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही तुमची ऍग्रिकल्चर कन्सल्टन्सी स्टार्ट करू शकता. ऍग्रिकल्चर जर्नलिझम मध्ये तुम्ही तुमचं करिअर करू शकता. हॉर्टिकल्चरिस्ट म्हणून करू शकता, किंवा जसं काही सॉइल सायन्सच्या सॉइल टेस्टिंग लॅब असतात त्यामध्ये करू शकता. बरेचसे लोक ऍग्रोनॉमी जे आहेत, हे जे काही शेतकरी आहेत, जसे अद्रकीचे शेतकरी असतील, हळदीवाले शेतकरी असतील, डाळिंबचे शेतकरी असतील, द्राक्षाचे शेतकरी असतील, या शेतकऱ्यांना कन्सल्टंट म्हणून मार्गदर्शन करतात, त्याचे ते पैसे घेतात. म्हणजे यू कॅन बिकम कन्सल्टंट असो, तर तुम्ही कन्सल्टंट बनून सुद्धा एक चांगलं करिअर त्यामध्ये करू शकता. त्यानंतर बी किपिंग आणि फिश प्रोडक्शन मध्ये तुम्ही करू शकता. आज बऱ्याचशा फार्मास्युटिकल कंपन्यांना हनी पाहिजे असतो, फ्रेश हनी पाहिजे असतो. त्यासाठी तुम्ही फ्रेश हनी क्रिएट करण्यासाठी बी किपिंगचा बिझनेस स्टार्ट करू शकता, किंवा ऍग्रिकल्चर पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नॉलॉजीच्या बाबतीत तुम्ही काही सीड प्रोडक्शन मध्ये स्वतःचा बिझनेस सुद्धा चालू करू शकता. तुमच्यासाठी ऍग्रिकल्चर सेक्टरमध्ये भविष्यात राहू शकता. या व्यतिरिक्त बऱ्याचशा गोष्टी अशा आहेत की जसे ज्यांची तयारी आहे ते काही बाहेरचे विद्यापीठ आहेत, बाहेर देशातले, तिथे जाऊन वेगवेगळे जे नवीन ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी आहेत त्या सुद्धा तुम्ही त्या ठिकाणी घेऊ शकता. या सगळ्या करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज त्याच्यामध्ये राहू शकता. मित्रांनो, तुम्ही 12वी नंतर बीएससी ऍग्री करून काय काय करू शकता त्याच्यावरती आपण डिस्कस केलं. तुमच्यापैकी ज्या लोकांना कोणाला बीएससी ऍग्रीला जाण्याची इच्छा असेल ते मला पर्सनली किंवा याच्यामध्ये सुद्धा विचारू शकतात. ज्यांना काही प्रश्न असतील की काय काय करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज भविष्यात राहतील, ज्या तुम्हाला यातल्या समजल्या नसतील, किंवा मी सांगण्यामध्ये कुठेतरी कमी पडलो असेल, अशा काही गोष्टी तुम्ही मला पर्सनली विचारू शकता, किंवा आता सुद्धा याच्यामध्ये विचारू शकता. दुसरा विषय एक आहे की मला तुम्हाला या ठिकाणी आवर्जून सांगावं असं वाटते की ज्यांना ऍग्रिकल्चर मध्ये करिअर करायचंय तर त्यांना कोणकोणते विद्यापीठ अवेलेबल आहेत. महाराष्ट्रात करायचं असेल तर डॉक्टर PDQE अकोला आहे, जिथे तुम्ही करू शकता. त्यानंतर परभणी विद्यापीठ आहे, राहुरी आहे, MPQE राहुरी आहे, दापोली विद्यापीठ, हे महाराष्ट्रातले 4 विद्यापीठ आहेत आणि 4ही विद्यापीठ चांगले आहेत. ज्यांना महाराष्ट्राच्या बाहेर जाऊन करायचंय, बीएससी असेल किंवा MSc असेल, त्यांच्यासाठी PAU पंजाब ऍग्रिकल्चर युनिव्हर्सिटी हा एक चांगला ऑप्शन असू शकतो, किंवा TAU तामिळनाडू ऍग्रिकल्चर युनिव्हर्सिटी हे चांगले ऑप्शन आहेत, किंवा पुसा हे ऍग्रिकल्चरचं इंडियातलं फार मोठं हब आहे की पुसा विद्यापीठामध्ये सगळ्या प्रकारचे कोर्सेस त्या ठिकाणी आहेत. त्यामुळे ज्यांना ऍग्रिकल्चर मध्ये करिअर करायचंय त्यांना हे सगळे विद्यापीठ चांगले भविष्यात राहू शकतात. प्रोफेसर अजिंक्य. येस सर. या म्हणजे यामध्ये काय काय करण्यासारखं आहे, काय केलं पाहिजे हे मी आता स्टुडंट्सना एक्सप्लेन केलं.
परंतु माझी प्रत्येक लेक्चरची एक पद्धत असते की मी वन वे लेक्चर शक्यतोवर करत नाही, कारण मी जे बोलतोय ते रामदेव बाबा सारखं होऊन जातं बऱ्याच वेळेला. मग रामदेव बाबा शिकवत चालतात की या पद्धतीने योगा केलं पाहिजे, आणि लोक दररोज योगा करतात टीव्ही लावून, स्वतः काहीच करत नाही, फक्त रामदेव बाबाला करायला सांगतात. त्या पद्धतीचं लेक्चर मला आवडत नाही. त्यामुळे ते इंटरॅक्टिव्ह जर झालं तर चांगलं असते. स्टुडंट सर क्वेश्चन असतील तर आता इश्यू असा असतो याच्यामध्ये की जे काही ज्युनियर्स आहेत हो किंवा जे आता अपकमिंग आहेत त्यांना एकतर विचारायचं नाही, या क्वेश्चन मध्येच त्यांचा सगळा टाइम निघून जातो. ते हेजिटेशन आता आपला जो सेशन आहे, नाही आपला जो सेशन आहे तो एकदम इंटरॅक्टिव्ह असतो, आणि प्लस म्हणजे आमच्या बी फार्मसीच्या मुलांसाठी तर आम्हाला सेशन ठेवायचंच आहे, कारण ऑलरेडी तुमच्याकडून जो काही घेण्यासारखं आहे ते खूप आहे आमच्या फार्मसीच्या मुलांना. म्हणतो आता फक्त एक गायडन्स म्हणून एक अपेक्षा होती, आणि ते गायडन्स तुमचा खूप छान भेटला आमच्या विद्यार्थ्यांना. आणि आता हे जे काही अपकमिंग न्यू बॅच आहेत, या न्यू बॅचला करिअर डिसाईड करताना याचा 100% एकदम छान असा उपयोग होईल, आणि ते त्यांचं करिअर बरोबर सेट करतील. आणि आपलं इंटरॅक्टिव्ह सेशन आपण लवकरच अरेंज करू सर. चालेल चालेल, ते होईल. आता या विद्यार्थ्यांना, 12वीच्या विद्यार्थ्यांना काही विचारायचं असेल तर विचारा, नाहीतर जे काही तुमचे फार्मसीचे विद्यार्थी असतील त्यांना जरी काही क्वेरीज असतील, म्हणजे त्यांच्या मार्फत कमीत कमी 12वीच्या विद्यार्थ्यांची बऱ्याच वेळेला दे आर हेजिटेटिंग, ते हेजिटेट करतात विचारण्यासाठी. परंतु तुमचे जे काही फार्मसीचे विद्यार्थी आहेत त्यांनी काही विचारलं तर कदाचित त्यातून या 12वीच्या विद्यार्थ्यांची कन्सेप्ट क्लिअर होतील. सर मला एक क्वेश्चन आहे की ऍक्च्युली आता इथं ऍग्रिकल्चरल बॅकग्राऊंड किंवा आता जे पण अस्पायरिंग स्टुडंट्स आहेत की जे कदाचित आता ऍग्रिकल्चर फील्ड मध्ये जातील, किंवा फार्मसीचे स्टुडंट आहे, किंवा आम्ही फॅकल्टी आहोत, यातले बरेच जण शेतकरी आहेत. म्हणजे त्यांना एज्युकेशन ऍग्रिकल्चरचं नाही, परंतु प्रॅक्टिकली आपण ऍग्रिकल्चर ची प्रॅक्टिस करतच आहोत. तर फार्मा आणि ऍग्रिकल्चर याची सांगड घालून काही बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटीज तुम्ही सजेस्ट करू शकता? डेफिनेटली, म्हणजे फार चांगला क्वेश्चन आहे. आणि याच्यामध्ये बऱ्याचशा ऑपॉर्च्युनिटी आहेत की फार्मा आणि ऍग्रिकल्चर दे कॅन असोसिएट. सी, मला एक गोष्ट सांगा, फार्मामध्ये मेडिसिन्स तयार केल्या जातात, बरोबर आहे, राईट? हो सर. मेडिसिन्स ह्या वेगवेगळ्या केमिकलचं कॉम्बिनेशन असते, बरोबर आहे. हे जे केमिकल्स आहेत दे आर एक्स्ट्रॅक्ट फ्रॉम समथिंग एल्स, कशापासून तरी ते एक्स्ट्रॅक्ट केलेले असतात, बरोबर आहे. बऱ्याच वेळेला ते वेगवेगळे केमिकल एकत्र करून बनवले असतात, किंवा कुठल्या तरी एखाद्या नॅचरल रिसोर्स मधूनच ते एक्स्ट्रॅक्ट केलेले असतात. त्यामुळं या दोन्ही फील्ड आहेत ह्या फार असोसिएटेड आहेत. स्पेशली फार्मा फील्डमध्ये जे काही आयुर्वेदिक प्रॉडक्ट्स आहेत, हे आयुर्वेदिक प्रॉडक्ट्स मध्ये तर निश्चितच ते शेतावरच उगतील. जसं आता मी सांगितलं की फार्मा फील्डमध्ये बऱ्याच ठिकाणी हनीची गरज पडते, हनी शेतावरच तयार होतो. जसं फार्माचे काही ब्युटी प्रॉडक्ट्स असतात ज्याच्यामध्ये चंदन लागेल किंवा ॲलोवेरा लागेल, ॲलोवेराचे फार्मिंग होते. या पद्धतीने आपण कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग बऱ्यापैकी करू शकतो. दुसरा विषय हा आहे की फार्मामध्ये ज्या काही टेक्नॉलॉजी डेव्हलप झालेल्या आहेत आणि ऍग्रिकल्चरमध्ये ज्या काही टेक्नॉलॉजी डेव्हलप झालेल्या आहेत त्याचं कुठेतरी असोसिएट करून फार्मामध्ये, फार्माच्या करिअरमध्ये आणि फार्माच्या बिझनेसमध्ये बऱ्यापैकी बेनिफिट होऊ शकतो. जसं मी तुम्हाला डायहॅप्लॉइड हा एक शब्द आला होता. डायहॅप्लॉइड मध्ये काय होते की एखादा प्रॉडक्ट आहे त्याचा डायहॅप्लॉइड जर केला तर तो याच्या अगोदर कोणकोणत्या वेगवेगळ्या प्रॉडक्ट्स पासून तयार झालेला, म्हणजे त्याचे पॅरेंट लाईन वेगवेगळ्या कशा होत्या, म्हणजे कुठल्या प्रॉडक्ट पासून त्याची उत्क्रांती होत तो आता तयार झालाय, त्याचं बॅकवर्ड प्रोसेस असते. अशा बॅकवर्ड प्रोसेसमध्ये आपण फार्मसीशी त्याला लिंक करू शकतो, जेणेकरून तुम्हाला एखाद्या प्रॉडक्टचा एकदम नॅचरल रिसोर्स पाहिजे असतो जुना, त्याच्यामधून तुम्हाला काही एक्स्ट्रॅक्ट करायचं असेल तर असं लॅब बेसवर त्या गोष्टी आपण करू शकतो. किंवा फार्मा इंडस्ट्रीला जे काही रॉ मटेरियल लागते ते आपण ऍग्रिकल्चर मधून, शेतामधून तयार करू शकतो. मेडिसिनल प्लांट हा एक चांगला फील्ड फार्मावाल्यांसाठी असतो. फार्माला मला वाटतं सब्जेक्ट असतो मेडिसिनल प्लांटचा, आणि ऍग्रिकल्चर मध्ये सुद्धा मेडिसिनल प्लांट हा एक सब्जेक्ट असतो. त्यामुळं दोन्ही एकमेकांशी असोसिएट करून बिझनेसमध्ये किंवा करिअरमध्ये बऱ्यापैकी
अपॉर्च्युनिटीज क्रिएट केल्या जाऊ शकतात. येस प्लीज. येस सर. अजून काही क्वेश्चन्स आहेत कोणाला? मला आज थोडासा माझा आवाज कदाचित तुम्हाला व्यवस्थित येत नसेल. मला थोडा कफ आणि सर्दी आहे, त्यामुळं मी आय वॉज लिटिल बिट कन्फ्युज की आय विल बी एबल टू कंडक्ट दिस लेक्चर और नॉट. ठीक आहे, आवाज जरी ठीक येत नसेल तरी येस प्लीज. आपल्या मातोश्री इन्स्टिट्यूटला ऍग्रिकल्चर कोर्स अवेलेबल आहे का? हो आहे. आहे का? हो. So some pharma students are also there if they are feeling that you need to ask any question where you can explore your business opportunities in agricultural field as discussed earlier. You can ask sir, he can guide you more perfectly for exploring some business opportunities or Yes, anybody can ask question. If some parents are available, they can also contribute. They can also ask some questions. सर एक रिक्वेस्ट होती. Yes, please. एक करिअर मोटिवेशन साठी की कुठल्याही करिअर मध्ये इंजिनिअरिंग असेल, फार्मसी असेल किंवा ऍग्रिकल्चर, आता हे जे 12वीची मुलं आहेत किंवा आमचे स्टुडंट्स असतील जे आता करिअर मध्ये एंट्री लेवलला आहेत आणि त्यांच्या करिअरला सक्सेस करण्यासाठी काय मंत्राच तुम्ही द्याल? त्याचे काही असे थंब रूल नसतात मित्रांनो. बघा, आपण वयाच्या या स्टेजला असतो. जे युजीचे स्टुडंट आहे त्यांना पण मला एक गोष्ट सांगायची आहे. फार्माचे स्टुडंट असतील किंवा 12वीचे स्टुडंट असतील, या एज मध्ये आपण प्रॅक्टिकल फार कमी असतो. म्हणजे आपण ते मुंगेरी लाल के सपने या टाईपचं लाईफ जगत असतो. व्हर्च्युअल लाईफ आजकाल आपण फार जगायला लागलोय, प्रॅक्टिकल फार कमी असतो. तर करिअर मध्ये जाताना सगळ्यात महत्वाचं मला एक गोष्ट सांगा. आपण गाडी चालवतो, बरोबर आहे, त्या गाडीला जर स्टेअरिंग नसेल तर व्हॉट विल हॅपन? गाडीला जर स्टेअरिंग नसेल तर तिला कुठली दिशा राहणार नाही, कुठे जायचंय काय, ती चालेल, तुम्ही ऍक्सिलेटर दाबत आहात आणि ती गाडी पळत आहे, तिला जर स्टेअरिंग नसेल तर ती कुठे जाऊन आदळेल. त्याच प्रकारे तुम्ही ज्यावेळेला करिअर स्टार्ट करता, यू मस्ट हॅव युअर ओन व्हिजन. तुम्हाला माहिती पाहिजे आपल्याला कुठे जायचंय आणि याचा कंट्रोल तुमच्या हातात पाहिजे. बऱ्याच वेळेला असं असते की मी नेहमी माझ्या वेगवेगळ्या सेशन्स मध्ये सांगतो की आपलं लाईफ कसं असते, आपण कशा पद्धतीने आपलं करिअर डिसाईड करतो. बेखुदी में सनम उड गए जो कदम, या पद्धतीने आपण आयुष्य जगत असतो. की कुठलाही निर्णय घेतोय, का घेतोय माहिती नाही. ऍग्रिकल्चरला जायचंय, का जायचं माहिती नाही, माझा मित्र गेला म्हणून जायचंय. इंजिनिअरिंगला जायचंय, का जायचं माहिती नाही, मित्र गेलाय म्हणून जातोय. मेडिकलला जायचंय, का जायचंय माहिती नाही, किंवा फार्मसीला जायचंय, का जायचंय तर ती गेली म्हणून मला जायचंय, असे काही विद्यार्थी असतात. या पद्धतीचे करिअर डेव्हलप होणार नाही. राईट? काय करावं लागेल, आपल्याला आपलं करिअर बिल्ड करावं लागेल. कारण जेव्हा तुम्ही एखादी बिल्डिंग बिल्ड करता त्यावेळेस तुम्ही तिचा लेआउट पूर्ण तयार करता. व्हॉट काइंड ऑफ बिल्डिंग यू वॉन्ट, व्हॉट काइंड ऑफ बिल्डिंग यू हॅव टू डेव्हलप. तर तुम्ही त्याचा पहिले लेआउट तयार करा की तुम्हाला तुमच्या करिअरमध्ये काय करायचंय आणि त्यानंतर त्या पद्धतीने चाला. मित्रांनो, मला असं वाटतं की या एज मध्ये सर्वात महत्वाची गोष्ट ही आहे की आपण आपला स्वतःचा विचारांचा जो परीघ आहे तो वाढवला पाहिजे. यू हॅव टू एनलार्ज युअर हॉरिझन ऑफ युअर थॉट प्रोसेस. तुमच्या विचारांचा परीघ वाढवला पाहिजे जेणेकरून आपण आपलं करिअर स्वतः डेव्हलप करू शकू. एक गोष्ट लक्षात घ्या की फिल्म इंडस्ट्री तुम्हाला फार काही चांगलं शिकवते बरं का. म्हणजे तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीतून काही ना काही शिकण्यासारखं असते. जसा 3 इडियट्स मधला तो एक डायलॉग होता की जर सचिन तेंडुलकरला गाणं म्हणायला सांगितलं असतं, त्यांच्या पॅरेंट्सने म्हटलं असतं सचिन तेंडुलकरच्या की तू गायक बन, किंवा लता मंगेशकरला क्रिकेट खेळायला सांगितलं असतं तर कसं झालं असतं. त्याच पद्धतीने आपलं करिअरच्या बाबतीत असते. आपण आपल्या आवडीनिवडीनुसार करिअर निवडत नाही, त्यामुळे भविष्यात अडचणी येतात. तर
या सगळ्या गोष्टीचा आपण ज्यावेळेला विचार करणं सुरू करावं, आणि हे प्रॉपर एज असते मला असं वाटते. कुठल्याही करिअरमध्ये तुम्ही यू कॅन बिकम अ टॉप नॉचर, बट इफ यू होल हार्टेडली डिझायर. मित्रांनो, एक सेंटेन्स आहे मला, म्हणजे वेन आय वॉज इन स्कूल, मी ते वाचलं कुठेतरी आणि मला ते इतकं आवडलं की ते माझ्या आजपर्यंत लक्षात आहे. आणि ते वाक्य मला मोटिवेट करतं माझं लाईफ डिसाईड करण्यासाठी, माझं लाईफ, माझं करिअर बनवण्यासाठी. दॅट सेंटेन्स इज, इवन इफ यू आर ऑन द सेम ट्रॅक, बट यू आर इवन इफ यू आर ऑन द राईट ट्रॅक, बट यू कॅन गेट रन अवे इफ यू सीट देअर ओनली. या वाक्याचा अर्थ आहे की इवन इफ यू आर ऑन द राईट ट्रॅक, तुम्ही योग्य रस्ता निवडलेला आहे. बरोबर आहे. आता सध्या बऱ्याच विद्यार्थ्यांना असं वाटते, जे फार्मसीला असतील, की मी योग्य रस्ता निवडलाय. ऍग्रिकल्चरला जाणाऱ्यांना वाटत असेल की मी योग्य रस्ता निवडलाय. तर त्यांना बऱ्याच वेळा असं वाटतं की मी योग्य रस्त्यावर आहे, परंतु ते जर फक्त तिथे बसून असतील तर ते त्यांच्या लाईफ गोल्स पासून, करिअर पासून दूर जात आहेत. इवन इफ यू आर ऑन द राईट ट्रॅक, यू कॅन गेट रन अवे इफ यू सीट देअर ओनली. तुम्ही राईट ट्रॅकवर आहात, परंतु तुम्ही चालत नाहीये, म्हणजे त्या मार्गाने मार्गस्थ होत नाहीये. त्या फील्ड मधल्या नवीन टेक्नॉलॉजीज आत्मसात करत नाहीये, अपडेशन्स तुमच्यामध्ये आणत नाहीये, तुमचा नॉलेजला रेग्युलर अपडेट करत नाहीये, तुमचा विचारांचा हॉरिझन जो तो ब्रॉड करत नाहीये. तर तुम्ही तुमच्या व्हिजन पासून, तुमच्या करिअर गोल पासून दूर जात असता. हे त्रिकालबाधित सत्य आहे आणि आपण त्याच्यावरती विचार केला पाहिजे. येस, प्रोफेसर अजिंक्य, ओव्हर टू यू. Is anybody having any question? मला एक क्वेश्चन आहे. येस प्लीज, कोणतरी बोलतंय, बोला. Yes, sir. Very good afternoon, sir. So my question is, sir, can you tell us how to develop our personality, and can you suggest some books to us? ऍक्च्युली आय एम गोइंग टू सजेस्ट सम बुक्स. मी तेच बोलत होतो आता की मला एक प्रश्न आहे म्हणून, पण बरं झालं तुम्हीच विचारलं. तुमचा पहिला प्रश्न होता की पर्सनॅलिटी बिल्डअप करण्यासाठी, डेव्हलप करण्यासाठी काय करणं गरजेचं आहे. माझं सर्व विद्यार्थ्यांना सांगणं आहे की मी ज्या 2-3 गोष्टी ज्या सांगतोय त्या तुम्ही नोट करा. कदाचित तुम्हाला आयुष्यात कामात पडतील. तुमच्या आयुष्यात मी राहील नाही राहील माहित नाही, लक्षात राहील न राहील माहित नाही, परंतु ह्या गोष्टी जर तुम्ही लक्षात ठेवल्या तर तुम्हाला भविष्यात निश्चितच फायदा होईल. मित्रांनो, तुमच्या करिअर, तुमच्या पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटसाठी काय काय करणं गरजेचं आहे. तर सर्वात महत्वाचं की तुम्हाला हे वाटणं गरजेचं आहे की मला माझी पर्सनॅलिटी डेव्हलप करायची. जसं आता तुम्हाला ज्यांनी प्रश्न विचारला, तुमचं नाव काय? Sheikh Salman, sir. या तर अभिनंदन तुमचं, कारण तुम्हाला हा प्रश्न पडला म्हणजे तुम्ही तुमच्या पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटच्या दिशेने एक पाऊल उचललेलं आहे. सर्वात पहिले आपल्याला या गोष्टीचं रिअलाइज होणं की मला माझी पर्सनॅलिटी डेव्हलप करायची, बिल्ड करायची, हे तुमच्या मनात जेव्हा ही गोष्ट यायला सुरू होते तर ते पहिलं पाऊल असतं तुमची पर्सनॅलिटी डेव्हलप करण्याच्या दृष्टीने. मित्रांनो, पर्सनॅलिटी कशी असावी ज्याचा काही थंब रूल नाहीये, तो असायला नाही पाहिजे आणि तो नाही सुद्धा. तुम्ही जसे आहात तसे तुम्ही कॉन्फिडंटली किती समोरच्या सगळ्या सिच्युएशन्स फेस करता, तुम्ही जे लाईफ एटिट्यूड्स आहेत ते कशा पद्धतीने फॉलो करता, याच्यावरून तुमची पर्सनॅलिटी बनत जात असते. दॅट इज नॉट ओव्हरनाईट प्रोसेस. ही एका सिंगल नाईट मध्ये होणारी प्रोसेस नाहीये. अँड देर इज नॉट अ सिंगल फील्ड डेव्हलप बाय फार्मासिस्ट. तुमच्या फार्मा सेक्टरने आतापर्यंत एकही अशी मेडिसिन नाही की जी बनवली आहे की ही मेडिसिन, ही पिल्स तुम्ही घ्या आणि उद्या तुमची पर्सनॅलिटी तुम्हाला पाहिजे तशी बनलेली असेल. आय एम राईट अजिंक्य सर? तुमच्या फार्मा सेक्टरने बनवली का अशी काही मेडिसिन एखादी? नाही सर, नाही बनवली, पुढेही भविष्यात नाही बनवू शकणार. असं जगाच्या पाठीवर कुठेच बनवू शकणार नाही. कारण ह्युमन बिईंग जे आहे, हे जे म्हणतात की प्रत्येक ताल्याची चावी अलग असते, प्रत्येक कुलपाची चावी अलग असते. बऱ्याच वेळेला टेक्नॉलॉजी असंही करू शकते की ते म्हणजे ही जी म्हण आहे की हर ताले की चावी अलग होतीये, पण टेक्नॉलॉजीनुसार बऱ्याच वेळा असंही झालेलं आहे की अनेक चाव्या एका कुलपाला लागतात किंवा एकच चावी अनेक कुलपांना लागते.
पण ही म्हण जरी ह्युमन बिईंग साठी बोलल्या जात असली तरी ती त्या ठिकाणी लागू होत नाही. कारण ह्युमन बिईंग दॅट इज अ युनिक थिंग. जे नियम मला पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटच्या बाबतीत लागू होतील ते तुम्हाला लागू होतील असं नाही. पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटसाठी सर्वात महत्वाचं एक असते की तुम्ही स्वतःचा कॉन्फिडन्स बिल्डअप करणे, स्वतःचा कॉन्फिडन्स बिल्डअप करणे आणि स्वतःचं सॉट अनालिसिस करणे. मित्रांनो, तुमच्यापैकी किती लोकांना माहिती आहे सॉट अनालिसिस म्हणजे काय असते? SWOT, स्वॉट अनालिसिस. ज्यांना माहिती असेल त्यांनी मला सांगा, व्हॉट इज द लॉंग फॉर्म ऑफ स्वॉट अनालिसिस? माहिती आहे कोणाला? अजिंक्य सर. Sir, in simple language, we can say that identification of overkill. Strength, weakness, opportunities and threats. Yeah, that is a SWOT analysis. And SWOT analysis can be different for different persons. म्हणजे एक गोष्ट लक्षात घ्या की ज्या व्यक्तीने स्वतःचं SWOT अनालिसिस केलं त्याला स्वतःचं इनसाइड माहिती व्हायला सुरू होतो की आपण कुठल्या पद्धतीने कुठे कमी पडतोय, काय आपल्या स्ट्रेंथ आहेत, काय आपल्या विकनेस आहेत, काय आपल्याला भविष्यात अपॉर्च्युनिटी राहू शकतात किंवा काय थ्रेट्स आपल्याला भविष्यामध्ये राहतील. या पद्धतीच्या बऱ्याचशा ज्या गोष्टी आहेत ह्या आपल्याला रिअलाइज होतात. प्रत्येकाने स्वतःचं सॉट अनालिसिस केलं पाहिजे. मी जेव्हा तुमच्या मातोश्री इन्स्टिट्यूटच्या स्टुडंट सोबत भविष्यात कधी इंटरॅक्ट करीन, मला मोस्टली गेस्ट लेक्चर घ्यायला आवडत नाही. जेव्हा केव्हा भविष्यात आपण एकमेकांसोबत इंटरॅक्ट करू फेस टू फेस, त्यावेळेस मी तुमच्या प्रत्येकाचा सॉट अनालिसिसच्या बाबतीत एक सेपरेट सेशन घेईन. परंतु जे बाहेरच्या इन्स्टिट्यूटचे विद्यार्थी आहेत त्यांनी ही गोष्ट लिहून ठेवावी एकदा की तुमच्याकडे जर पेज असेल तर त्याच्यामध्ये लिहून घ्या, त्या पेजचे 4 पार्ट करा. एक सरळ लाईन मारा, एक आडवी लाईन मारा, म्हणजे त्याचे 4 टेबल त्यामध्ये तयार होतील. त्याच्यामध्ये पहिल्या टेबलमध्ये स्ट्रेंथ घ्यायचंय, सेकंड टेबलमध्ये विकनेस घ्यायचंय, आणि 3 नंबरच्या टेबलमध्ये ऑपॉर्च्युनिटीज घ्यायच्या आणि शेवटच्या टेबलमध्ये थ्रेट्स लिहायच्या. मित्रांनो, तुमच्या स्वतःच्या काय स्ट्रेंथ आहेत हे लिहून घ्या, तुमच्या काय विकनेस आहेत हे लिहून घ्या. भले तुम्ही कोणाला त्या सांगू नका, परंतु तुम्ही दररोज आरशासमोरच्या व्यक्तीला भेटता, आंघोळीनंतर आपण जेव्हा आरशासमोर जातो आणि ज्या व्यक्तीला आपण फेस करतो, तुमच्या स्वतःच्या प्रतिमेला, त्याच्यासोबत कधी खोटं नका बोलू. त्याला तुमचं सॉट अनालिसिस, तुमच्या स्ट्रेंथ आणि तुमच्या विकनेस काय ते सांगा. ज्या वेळेला तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या स्ट्रेंथ आणि विकनेस अनालाइज करायला शिकसाल त्यावेळेला तुम्हाला लक्षात येईल की तुमच्या पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटसाठी काय काय करणं गरजेचं आहे. हा एक महत्वाचा मुद्दा झाला. सॉट अनालिसिस करा, स्वतःला कशा पद्धतीने डेव्हलप करायचंय त्याचं एक रोल मॉडेल बनवा. रोल मॉडेल बनवा म्हणजे मी तुम्हाला हे म्हणणार नाही की उद्या तुम्ही कुठल्या एखाद्या फिल्म इंडस्ट्रीतल्या व्यक्तीला रोल मॉडेल म्हणून घ्या, महात्मा गांधींना घ्या की भगतसिंगना घ्या. मला एक म्हणायचंय की तुमचा रोल मॉडेल तुम्ही स्वतःचा एक इमॅजिनरी बिल्डअप करा स्वतःलाच, की मला असं व्हायचंय. या प्रत्येकातले सगळे चांगले गुण घेण्याचा प्रयत्न करा आणि त्या पद्धतीने स्वतःचं करिअर कशा पद्धतीने, स्वतःची पर्सनॅलिटी कशा पद्धतीने डेव्हलप करता येईल त्याच्यावरती वर्क करा. 2-3 गोष्टी आहेत ज्या तुम्हाला पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटसाठी महत्वाच्या आहेत. सर्वात महत्वाचं तुमचा सेल्फ कॉन्फिडन्स. तुमचा कॉन्फिडन्स डेव्हलप करणे किंवा बिघडवणे हे जगाच्या पाठीवर एकच व्यक्ती करू शकते. कोणी उत्तर देईल ती व्यक्ती कोण आहे? तुमचा कॉन्फिडन्स वाढवण्याला किंवा तुमचा कॉन्फिडन्स डाऊन करण्याला जगाच्या पाठीवर एकच व्यक्ती कारणीभूत आहे. कोणी सांगू शकेल ती व्यक्ती कोण आहे? आपण स्वतः. व्हेरी गुड. आपण स्वतःच आपला कॉन्फिडन्स डेव्हलप करू शकतो किंवा तो किल करू शकतो. मित्रांनो, एक गोष्ट मला एक सांगा, प्रत्येकात काही ना काही विकनेस असतात आणि बऱ्याच वेळेला असं असते की आपण जी स्वतःला आपली विकनेस समजतो ती तुमची विकनेस नसतीच मुळात, की तुम्ही समजता की ती माझी विकनेस आहे. आज बऱ्याच वेळेला असं असते की म्हणजे मी माझं स्वतःच उदाहरण देतो. मला सुरुवातीला ज्या वेळेला मी UG होतो, मला पब्लिक स्पीकर बनण्याची इच्छा होती की मी चांगलं भाषण देऊ शकलो पाहिजे, चांगलं बोलू शकलो पाहिजे. आय शुड बिकम अ
गुड ओरेटर, परंतु बोलायची हिंमत व्हायची नाही. असं गप्पांमध्ये आपण बरंच बोलतो, परंतु ज्या वेळेला 10 लोकांच्या समोर उभं राहून बोलायचं असते ती हिंमत व्हायची नाही. त्यावेळेला मी स्वतः विचारलं की नाही बाबा स्वतःला की मला काय करणं गरजेचं आहे त्यासाठी. तर त्यासाठी मला रीडिंग गरजेचं आहे, माझा शब्द साठा असणं गरजेचं आहे. मला वेळेवर शब्द कमी पडले तर वाक्य सुचणार नाही, म्हणून मला माझा शब्द साठा चांगला असणं गरजेचं आहे. मला बोलताना भाषण करताना काही रेफरन्सेस द्यावं लागतील. जसं मी आता तुमच्याशी बोलता बोलता अल्केमिस्ट मधले काही वाक्य सांगितले, कुठल्या मूवी मधले काही गोष्टी सांगितल्या, काही पुस्तकांतले वाक्य सांगितले, तर हे मला लक्षात राहण्यासाठी माझं वाचन चांगलं असणं गरजेचं आहे. आणि माझं जर वाचन चांगलं असेल, माझा शब्दसाठा चांगला असेल, तर मी चांगला पब्लिक ओरेटर बनू शकतो. हे झालं माझं बेसिक प्रायमरी स्टडी, रॉ मटेरियल. परंतु पब्लिक स्पीकर बनण्यासाठी एक 50 लोकांच्या समोर जाऊन उभं राहणं गरजेचं असते. त्या ठिकाणी तुम्हाला कॉन्फिडन्स असणं गरजेचं असते. मित्रांनो, मी जेव्हा लाईफ मधलं पहिलं स्पीच दिलं त्याच्या आदल्या दिवशी मी पूर्ण ते लिहून घेतलं, रात्रभर ते वाचलं, कारण मला भाषण देताना ते वाचून करायचं नव्हतं. पण रट्टा मारून भाषण करता येत नसतं. तुम्ही ज्यावेळेस ते आतूनच तुमचे विचार स्वतःचे डेव्हलप होतात. माझे 2-3 वेळेस माझ्या तोंडून वाक्य आलं की तुमच्या विचारांचा हॉरिझन वाढवा. म्हणजे तुमची थॉट प्रोसेस चांगली असली तर तुम्हाला अचानक गोष्टी सुचत चालतात बोलताना. तुमचं रिडिंग चांगलं असलं तर तुम्हाला रेफरन्स सापडत चालतात, आणि या गोष्टी तुम्हाला चांगलं ओरेटर बनण्यासाठी मदत करतात. मित्रांनो, ज्या दिवशी मला बोलायला उभं राहायचं होतं, मी समोर गेलो, डायसवर गेलो, त्यावेळेला मला लक्षात आलं की माझे पाय हलतायत. मला शंका होती की मी बोलताना कदाचित चक्कर येऊन पडेल की काय. आणि हा माझा विकनेस आहे त्यावेळेचा, तो फक्त मला माहिती होता की आपण घाबरलेलो आहे, आपले पाय हलतायत. हे समोरच्यांना कोणालाच माहिती नव्हतं. मला तुम्हाला हीच गोष्ट सांगायची की जे तुमचा विकनेस असतो तो फक्त तुम्हाला माहिती असतो. तुम्ही स्वतःच त्याला घाबरत असता, आणि घाबरत कशासाठी असता की लोक काय म्हणतील, परंतु लोकांना माहिती नसतो तुमचा विकनेस काय, तो फक्त तुम्हाला एकट्यालाच माहिती असतो. मला एकट्यालाच माहिती होतं की मी घाबरलेलो, माझे पाय हलतायत, मी पडू शकतो. मी डायसला पक्क पकडून ठेवलं की काही झालं तरी 10 मिनिटं खाली पडायचं नाहीये. बोलायचं काय ते तर आपल्याला माहितीये. ते 10 मिनिटं काही करून तिथे तग धरून राहायचंय आणि आपण बोलायचंय. मित्रांनो, ते 10 मिनिटाचं माझं जे पहिलं भाषण होतं लाईफ मधलं, त्या भाषणानंतर आमच्या कॉलेजमधले प्रिन्सिपल असतील किंवा बाकी स्टुडंट्स असतील, कॉलेजमधले काही ज्युनियर असतील, या सगळ्या लोकांनी येऊन मला कमीत कमी अर्धा ते 1 घंटा माझं भाषण अप्रिशिएट केलं. हा माझा पहिला प्रयोग होता. ज्या वेळेला मला लक्षात आलं की आपला विकनेस हा आपल्याला माहिती होता, आपण त्याला ओव्हरकम केलं, तिथपासून माझा कॉन्फिडन्स पुढे वाढत गेला की आपण आपला विकनेस स्वतःच ओव्हरकम करू शकतो. मला अजून दुसरं एक उदाहरण या ठिकाणी द्यायचंय. बऱ्याच विद्यार्थ्यांना हाच प्रॉब्लेम असतो की दे आर हॅव्हिंग लॉट ऑफ नॉलेज, त्यांना चांगलं बोलता येतं, चांगले विचारही असतात, चांगले विचार व्यक्तही करता येतात, परंतु ते ग्रुपमध्ये बसून भाषण करून नाही करता येत. तर या विद्यार्थ्यांसाठी मला माझंच अजून दुसरं एक उदाहरण सांगायचंय. ज्या वेळेला मी चाणक्य मंडळमध्ये पुण्याला गेलो एका वर्कशॉपसाठी, आणि त्या ठिकाणी तो पूर्ण ऑडिटोरियम भरलेला होता, आणि प्रत्येकाला आपले काही विचार मांडायला त्यांनी अपॉर्च्युनिटी दिली होती. मला समोर जाऊन बोलायचं होतं. मला जे काही बोलायचंय ते मी एका पेजवरती लिहून घेतलं, कारण शॉर्ट पिरियडमध्ये त्यांनी एक विषय दिला, त्याच्यावरती बोलायचं होतं. मी ते लिहून घेतलं आणि हे लक्षात आलं की आपल्याला या मुद्द्यांवरती बोलायचंय. मी जेव्हा स्टेजवर गेलो त्यावेळेस पाहिलं ऑडिटोरियम पूर्ण भरलेलं आहे. तिथे बरेचसे काही फार व्हीआयपी लोक होते. मला वाटतं चाणक्य मंडळाचे संचालक अविनाश धर्माधिकारी सर स्वतः होते, त्यानंतर नरेंद्र दाभोळकर त्या ठिकाणी होते, न्यायमूर्ती चपळगावकर त्याच ठिकाणी होते. या सगळ्या लोकांच्या समोर बोलायचं होतं. तिथे पुन्हा माझी परिस्थिती अशी झाली की मी हलतोय की काय मला असं वाटायला लागलं. माझ्या हातात कागद होता, मला तो कागद पाहूनही वाचायचं नव्हतं, कारण त्या ठिकाणी माझं इम्प्रेशन डाऊन झालं असतं. मित्रांनो, मी ज्या वेळेला स्टेजवर आलो त्यावेळेला माईक हातात घेताना मी एकदा फक्त तो कागद असा हातात असल्याने माईक सेट करताना कागदावरचे पॉइंट पाहिले, आणि तो कागद लपवण्यासाठी माझा हात मी पाठीमागे असं धरला आणि एका हातात माईक धरून बोलत होतो. परंतु ही माझी विकनेस मी लपवली. कसली? माझ्या हातात कागद आहे, मी ते कागदावर लिहून आणलंय आणि मी घाबरलेलो आहे याचा माइंड डायव्हर्ट करण्यासाठी, स्वतःचा माइंड डायव्हर्ट करण्यासाठी मी माईक हातात धरला. परंतु समोर पाहणाऱ्यांचा समज हा झाला की मी फार पट्टीचा स्पीकर आहे, फार तयार ओरेटर आहे.
त्यामुळे मी इतका कॉन्फिडेंटली एक हात पाठीमागे घेऊन माईक हातात, आय वॉज स्टुडंट ऍट दॅट टाइम. तर अशा पद्धतीने बोलतोय असा त्यांचा समज झाला. खऱ्या अर्थाने मी माझा विकनेस लपवत होतो. म्हणून मला एक गोष्ट तुम्हाला आवर्जून सांगायची की तुमचा कॉन्फिडन्स किल हा तुम्हीच करता, तुमचा कॉन्फिडन्स डेव्हलप तुम्हीच करता. तुमचा जो विकनेस आहे हा फक्त तुम्हाला माहित असतो. जगाचा विचार करू नका आणि कॉन्फिडेंटली फेस करा, म्हणजे तुमची पर्सनॅलिटी आपोआप डेव्हलप व्हायला सुरू होते. पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट मध्ये बाकी काही गोष्टी असतात, गेस्चर, पोस्चर्स, या सगळ्या टेक्निकल गोष्टी आहेत. त्या बोलण्यासाठी आपल्याला अख्खा दिवस लागतो. पर्सनॅलिटी डेव्हलप करण्यासाठी मी तुम्हाला अजून एकच गोष्ट सांगेल, जो आता ज्यांनी प्रश्न विचारला त्यांच्या प्रश्नाला लागून 2 प्रश्न होते. त्यातला दुसरा प्रश्न आहे की आम्ही काय वाचलं पाहिजे. मित्रांनो, वाचन वाढवा, तुमची पर्सनॅलिटी आपोआप डेव्हलप व्हायला सुरू होते. काय वाचलं पाहिजे, तर माझं एक मत आहे, जे जे हातात पडेल ते सर्वच वाचलं पाहिजे. कारण नॉलेज कुठलंच वाया जात नसते. तुम्ही चांगले पुस्तकं वाचले तर निश्चितच चांगले विचार डेव्हलप होतील. तुमच्या हातात 1-2 खराब लेख पडले की जे आपण वाचले नाही पाहिजेत, असे काही खराब लेख हातात पडले ते तुम्ही वाचले तर तुमचं आयुष्य कलुषित झालं असं म्हणू नका. तो वाचल्यानंतर तुम्हाला हे तरी लक्षात येतं की काय वाचलं नाही पाहिजे. त्यामुळे तुमच्या लाईफमध्ये गमवण्यासारखं काहीच नसते नॉलेजच्या बाबतीत. आपला ऍटिट्यूड फक्त चांगलं घेण्याचा असला पाहिजे. तर मला असं वाटतंय की वाचन सर्वांनी वाढवा. काय वाचलं पाहिजे याला उत्तर हे आहे की जवळपास सगळंच वाचलं पाहिजे. परंतु पुस्तकांचा विचारसाल तर मला असं वाटते तुम्ही ज्या करिअरच्या स्टेजमध्ये आहात, ज्या एजमध्ये आहात, या एजमध्ये तुम्ही द अल्केमिस्ट नावाचं एक पुस्तक आहे ते वाचलं पाहिजे. पाउलो कोयलो हे त्याचे लेखक आहेत. अल्केमिस्ट वाचा. त्यानंतर तुम्ही ग्रेटनेस गाईड म्हणून रॉबिन शर्माचे काही पुस्तक आहेत ते वाचा. त्यानंतर तुम्हाला लिटरेचर मध्ये आवड असेल तर शिवाजी सावंतांच्या काही नॉवेल्स आहेत त्या वाचा. वाचन भरपूर ठेवा. वाचलं तर तुमचं नॉलेज वाढत चालेल आणि तुमचं विचारांचं हॉरिझन सुद्धा वाढेल. थँक्यू. अजून काही कोणीतरी मेसेज करून प्रश्न विचारलेत. मला असं वाटतं मेसेज करून विचारल्यापेक्षा तो म्हणजे विचारलेल्या 4 लोकांना ऐकायला भेटेल. ऋतिक पवार यांनी काय विचारलंय, प्रदीप घोलपे विचारलंय तुमचा नंबर भेटेल का, तर नंबर निश्चित मी देतो जाता जाता. ऋतिक, तुम्हाला जे विचारायचंय ते बोलून विचारा, म्हणजे 4 तुमच्या मित्रांनाही तुमचा प्रश्न कळेल. ऋतिक पवार आहेत का ऑनलाईन? If you have any question, ask it fast because sir is having very tight schedule, but he accepted our invitation and spared his valuable time. So don't take much time. If you have question, unmute and ask it fastly. सर येस प्लीज. सर पर्सनल गोष्टसाठी जसे आपले म्हणजे आपण जे विजन ठेवतो ते किंवा आपले प्लॅनिंग वगैरे आपण जे रीड करतो वगैरे तुम्ही बोलले की ते इम्पॉर्टंट असतात. पण अशी काही कंडिशन आहे की यानंतर आपण जे रीड केलेलं आहे ते आपल्या म्हणजे रोजच्या जीवनामध्ये युज करायला आपल्याला थोडंसं डिफरन्स म्हणजे हे जातं, खूप हार्ड जातं. मग ते सोपं कसं जायला पाहिजे, कसं गेलं पाहिजे त्या पद्धतीने? नाही म्हणजे तुम्ही वाचलेलं तुमच्या आयुष्यामध्ये तुम्ही अंमलात जसं तसं कोणतीच गोष्ट आणू शकत नाही. कारण जसं मी सांगितलं की ह्युमन बिईंगला कुठलंच थंब रूल लागू होत नाही. जी गोष्ट तुम्हाला आवडते ती मला आवडेल असं नाही, किंवा जे विचार माझे आहेत ते तुमचे असतील असे नाही. प्रत्येकाला वेगवेगळ्या गोष्टी आवडतात. प्रत्येकाचं युनिक थॉट प्रोसेस असते. त्यातलं तुम्हाला जे लागू पडते ते घ्यायचं, जे आपल्याला चांगलं वाटते ते घ्यायचं, जे फायद्याचं आहे ते घ्यायचं. मला तुमच्या या प्रश्नाला एक लहानपणी वाचलेला एक पत्र लहानपणी आपल्याला प्रत्येकाच्या शाळेत लिहून ठेवलेलं असायचं. आय गेस अब्राहम लिंकन यांचं हेडमास्टरास पत्र. तुमच्यापैकी वाचलंय काही लोकांनी? येस सर. या तर बघा, मी तुम्हाला आता वाचनाचे फायदे सांगत होतो. काय तर की आपलं जर वाचन चांगलं असलं तर आपल्याला बोलताना रेफरन्स सापडतात. आता ऋतिक यांनी मला प्रश्न विचारला तर त्याचा लगेच रेफरन्स मला कधीतरी स्कूल लाईफ मध्ये वाचलेलं जे अब्राहम लिंकन यांचं हेडमास्टरास पत्र हे वाचलेलं आहे त्यातला रेफरन्स सापडला. हा एक फायदा होतो तुम्हाला वाचनाचा. तर ऋतिक, त्यामध्ये अब्राहम लिंकन
हे जे त्यांच्या मुलाच्या प्रिन्सिपलला पत्र लिहितात त्यामधलं एक वाक्य आहे की त्यांच्या मुलाला काय काय शिकवा असं ते सांगत असताना म्हणतात की त्याला निक सत्य तेवढं स्वीकारायला सांगा. त्याने सर्व काही अभ्यासावं, त्यातलं निक सत्य तेवढं स्वीकारावं, बाकीचं फोलपट सारं फेकून द्यावं, असा त्याचा मराठी अनुवाद आहे. त्यामध्ये त्यांना काय म्हणायचंय की तुम्ही नॉलेज घेत असताना सर्व गोष्टीचं नॉलेज घ्या, जे जे तुमच्या समोर येतं त्या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास करा, त्यातून जे चांगलं आहे ते स्वीकारा, जे तुम्हाला लागू पडण्यासारखं जे चांगलं आहे ते स्वीकारा, जे तुम्हाला फोलपट वाटतं म्हणजे मातेला वाटतं, खराब वाटतं, ते सगळं सोडून द्या. हे तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर आहे. तुमचं ऋतिक समाधान झालं की अजून तुम्हाला याच्यामध्ये काही एक्सप्लेनेशन पाहिजे? नो सर. ऋतिक नाही सर. अजून कोणाला काही विचारायचंय? I hope sir has answered all the questions for the 12th science students also that they had joined. They might have got opportunities in agriculture, and even purposely I added some of the pharmacy students from our institute because I had attended sir's lecture at Rajesh Shaw College of Pharmacy, and it was really enthusiastic lecture, and so I felt that you should also get benefited by his words. So I asked you to join, and I hope all of you have got benefited by his words. Surely in future we will invite him to our institute for your career development, your personality development modules. And so now it's time to propose vote of thanks to our speaker. Before that, I want to add some words. This is surprise for me, Professor Ajikya. I was not aware that you have attended my lecture at Rajesh Shahu College. I was not aware about it. Thank you. I was serving over there for 1.5 years as assistant professor. Okay. I am also student of Vibhuti sir. Okay. So you attend lecture when I was in college or online lecture? Virtual or physical? No sir, physical that we had conducted for PG students. Yes. Last year. Yes, last year. Yeah. Okay. So thank you so much. Now it's time to propose vote of thanks. I would like to thank Mr. Raju Zavle sir for accepting our invitation and sparing his valuable time. He was very busy in his schedule, but still he accepted our invitation and our request for guiding the 12th science students as well as our students. Even yesterday he was in traveling. Today also he had some functions, but he cancelled them for us. So I am very thankful for you that you spared your valuable time, sir. I am also thankful to management, Matushri Institute of Pharmacy, for granting us the permission and supporting us to conduct this mega event. I am also thankful to Principal Dr. Sanjay Arote, sir, for guiding us and motivating us to conduct this event. Last but not the least, all the participants for your patient listening. And one more thing that I would like to tell that Raju Zavle sir is having very close relation with pharmacy because Zavle madam has completed her pharmacy. Not only Zavle madam, my brother, my sister, my brother-in-law, they all are pharmacists. So I am surrounded by pharma people. My sister she's a lecturer, professor on pharmacy college. Her husband also lecturer on pharmacy college. He's a principal. My sister's husband, Dr. Shu Maske, he's a principal at Satyajit College of Pharmacy. So I'm surrounded by pharma people. Yeah. So might be that is the reason why sir couldn't deny the request from pharmacy college for the lecture. Might be. Thank you so much. Thank you so much for your valuable time. Thank you. Thank you and happy Dussehra to all of you. Same to you, sir. Happy Dussehra. Thank you, sir. Happy Dussehra. So with the prior permission of the guest and our principal, I declare that session for today is over.
Thank you so much all. Thank you, sir.